Hello dear students, welcome back to the next session of Indian Constitution. So in last session we have studied about three rights, that is right to equality, right to freedom, right against exploitation. So in this session we will study about three more rights, that they are right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. So now let's move on to understand the next right, that is right to freedom of religion. So it has 4 articles from Article 25 to 28 of the Indian Constitution. So Article 25 of the Indian Constitution guarantees to all the persons freedom of conscience and right to profess, practice and propagate any religion. However, this right is subject to public order, morality, health, social welfare and reform. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಕ್ಕು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು. ವಿಧಿಗಳು 25ರಿಂದ 24, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಕ್ಕು ಜನರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ 25ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ, ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟ ಇವುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. And next one is freedom to manage religious affairs, that is Article 26. Article 26 gives Article 26 gives every religious denomination the freedom to manage religious institutions. For this purpose, it can acquire movable and immovable property and also administer them. ಈ 26ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ 26ನೇ ವಿಧಿ ನೀಡಿವೆ. 26ನೇ ವಿಧಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. Now next one is freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion, that is Article 27. Article 27 gives freedom from payment of taxes to every person for the promotion of religion. 27ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಸಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 28ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 28 it prohibits religious instructions and religious worship in educational institutions wholly maintained out of state funds. This article does not prohibit moral instructions or ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅಂದರೆ 28ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಬೋಧನೆ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಬೈ moral, what is meant by ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ? ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ means value education. So it does not prohibit moral instruction or value education. That's why you have in every schools we have value education, which is very important for every children. So value education is now must in every schools. So we are also learning value education for our betterment in values which can be cultivated in every
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 28ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಧನಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. So, the above rights are granted in order to create a secular state in India, since India is a multi-religion state. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಭಾರತದ ಬಹುಮತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಮತನಿರಪೇಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು next right, let's move on to understand next right, that is cultural and educational right, Article 29 to 30. So Article 29 to 30 deals with the cultural and educational right. It has two articles. They are first one, protection of language, script or culture of minorities. That means, so see this cultural and educational rights, these rights, what happens, what these rights will do means, these rights seek to safeguard the interest of religious, linguistic and racial minorities. ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭಾಷಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗದವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಿ ಎಂದರೆ 21ನೇ ವಿಧಿ. 21ನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, Article 29 of the Indian Constitution says, any sections of citizens residing in India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving state aid only on the grounds of religion, race, caste, language, so on. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಧಿ 29ನೇ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29. ಎರಡನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ that all minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. A minority community can impose education to children of its own community in its own language. The state shall not discriminate such institutions while giving grants. Okay, so Article 30, that is right of minorities to establish and administer educational institution, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ 30ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು, ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅವರು ನಡೆಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವಾಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಕ್ಕಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ರೀತಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ
Charter of the Educational Rights conferred on the minorities. The Constitution imposes no restrictions on the scope of the enjoyment of these rights. However, the state can prescribe standard of education. These rights are exclusively given to the minorities to maintain their distinct identity. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies, that is article 32. Okay students, here you can notice that we don't have 31st article here because 31st articles it's about right to property. It was repealed from article 31st. As you can see, there is no article 31st here, so it was repealed from article 31st by the 44th Amendment Act of 1978, and now it was made legal right under Article 300 and Clause A. Now it was made a legal right under Article 300 and Clause A. Okay, so I hope you understood about Article 31st. Okay, so okay, now let's move on to understand Article 32 of the Indian Constitution. It's about right to constitutional remedies. Article 32nd Clause 1 provides remedies for the enforcement of fundamental rights by the Supreme Court. This article empowers the Supreme Court to issue the following kinds for the enforcement of these rights. See, these rights are considered as heart and soul of the Constitution. Please keep it in mind that these rights, that means right to constitutional, Article 32 is considered as heart and soul of the Constitution. Heart and soul of the Constitution. Okay, yeah. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕು ವಿಧಿ 32. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರಿತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾತ್ಮಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 32ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 32ನೇ ವಿಧಿ 32 ಕ್ಲಾಸ್ 1ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ 32ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಧಿ ಒಟ್ಟು 5 ರೀತಿಯ ರಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ರಿಟ್ಗಳೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, as you can see here, there are 5 writs under this article. Okay, they are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. Okay, they are 5 in numbers: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. So let's understand one by one. First one, habeas corpus. So habeas corpus, it is a Latin word meaning you may have the body. The writ of habeas corpus is the direction of the court to a person who has detained another. Okay, it commands him to bring the person in his custody before the court and justify his detention there. If the detention is illegal, the person is set free. This right protects the ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸನ್ನು ಬಂದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು
ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಇತರರು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅವನ ಬಂಧನದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ಬಂಧಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧನವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಇತರರು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅವನ ಬಂಧನದ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನಾವು ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ mandamus means we order. Mandamus is an order of the Supreme Court or High Court commanding a person or a body to do his or its duty. This applies only to public acts. For example, as a licensing officer is obliged to issue a license to an applicant if the letter fulfills all conditions for the issue of such license. If the officer refuses or fails to issue the license, the aggrieved person can seek remedy through the writ of mandamus. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ನಾವು ಆದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡುವ ಆಜ್ಞೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ರಿಟ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದು? ಪರಮಾದೇಶ, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ prohibition. Next writ is prohibition. Writ prohibition is primarily issued to prevent an inferior court, that is sessions court, district court, magistrate court, labor court, tribunal, etc. from exceeding its jurisdictions or acting contrary to the principles of natural justice. For example, restraining a judge from hearing a case in which he is personally interested. Okay, so ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಅದು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್, ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡದಂತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಎಂಬ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಈ ಆದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
and next writ is certiorari. Okay, next writ is certiorari. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ a writ of certiorari orders the removal of a suit from an inferior court to a superior court. It may be used before the trial or after the trial. It may quash an order which has been made without jurisdiction or against principles of natural justice. Okay, certiorari ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು certiorari ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ certiorari. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ quo warranto. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ okay, before let's understand the meaning of quo warranto. The meaning of quo warranto is on what grounds? This writ is to restrain a person from acting in an office to while he is not entitled. The court may be declared the office to be vacant. For example, if a member has occupied the position of speaker without being entitled to occupy that position, then a writ of quo warranto may be issued to make him vacate that office to which he has no authority. This writ applies only to public office which is independent in title. Yes, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾದ ರಿಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ quo warranto, ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ರಿಟ್ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಈ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರಿಟ್ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 32ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಈ 5 ರೀತಿಯಾದಂಥ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಓನ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ the above 5 rights and thus acts as the guardian of the constitution. Okay, ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಈ 5 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೊ we have studied about 3 rights in this session. They are right to freedom of religion, article 25 to 28, next cultural right and educational rights, article 29 to 30. Next, 6th one, right to constitutional remedies, that is article 32 of the Indian Constitution. Under this we have 5 writs. They are habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto. So in this session we have concluded with our fundamental rights. Okay, so
uh, next we have to learn about fundamental duties that I will continue in next class. Okay, thank you students for listening.